नमस्कार तर्के बहुदूर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। शरीर गोटे निर्दिष्ट अवस्था हेउची वृद्ध अवस्था। जेतेबेले शरीर बल और सामर्थ्य विहीन होइजिवो, जेभली भावरे कार्यक्षम अछि दंतपंक्ति ठारू आरंभ करी चर्म पर्यंत सबुगुड़ाक दुर्बल होइजिवो, सेही शरीर को आमे वृद्ध शरीर बोली कहिबा। ए वृद्ध शरीर रे आमे आम घरे आम पिता माता को साधारणतः देखुताए। ए पिता माता प्रति मनोभाव समाज रे थिबा अन्यान्य वृद्ध मानक प्रति वर्तमान समयर मनोभाव याकू जदि मु लक्ष्य करे ताहले मो भितरे विचार आसुची जे वर्तमान समस्ते जे जो स्तर रे थांतु से माने ए वार्धक्यग्रस्त व्यक्ति को समाजर बोझ बोली मने करुचंती। मोर एई विचारधारा को नहीं आसंतु गोटे तर्क प्रस्तुत करिबा। वार्धक्य सामाजिक बोझ की एवं यार समाधान करिबा पई आमानक गहन को आलोचक मान को स्वागत करिबा। आलोचक रूप में आम गहन रे अछंती युव इंजीनियर श्री सन्यासी जी। आज्ञा जय जगन्नाथ। प्रणाम नमस्ते। आम गहन रे अछंती प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदय। सार प्रणाम सुस्वागतम। संक्षिप्त रे मत नवा पई चाहिबी, आपण कोन आशा करिवे वार्धक्य परिवार पई समाज पई बोझ कोन कहिबे आपण? देखंतु जतेबेले मनीष गोटे बुढ़ा हो जाए 80 के 90 वर्ष हो गला, सेतेबेले तार बल कमीगला, तार बयस कमीगला, तार शक्ति सामर्थ्य कमीगला, तो स्वाभाविक भाव में अन्य माने भावती समाजर केतक अंश लोक मैंने भावुंट यह गोटे बोझ बोली। प्रकृति सी कौ दृष्टि बोझ से कथा को पर आलोचना करी, किंतु प्रकृति यह बोझ। आपण कौन कहिबे? मु कहबी ये मनुष्य जीवन गोटे अवस्था, ताहाकू आमे केबे दूरे दे परिबा नाही एवं ताकू किभଳି भाबरे आमे सम्मुखीन हवा सेटा आमर विचारधारा मूल्यबोध उपरे आमर दर्शन उपरे निर्भर करे। ये मो मतरे आदौ एक बोझ नुह। रास्ता रे जाउचंती वृद्धटीए तार अनुभव बा अनुभूति जदि कौन कारण आमको कहला अरे हेलमेट कहीं पिंधिनु, अरे डाहाण पटे कौन जाऊँ, आम संगे संगे प्रतिक्रियाशील बुढ़ा लोकटा आमको कहूँ। अर्थात आमे ये वृद्ध मान प्रति गोटे असहज मनोभाव आम भितर धरीचे, आमे भावुचे एगुड़ाक सब समाज पाई बोझ कौन कहे? ना प्रकृति ता ठीक कथा। बयस हो सारा से समयर परिवेश परिस्थिति को देखि सारा तत्समयर नवजुवक माने से माने भावती जे एमाने समाज पाई अलोड़ा, एमानंकर कौनसी काम नाही बा एमानंकर कौनसी आवश्यकता भी नाही। यही प्रकार भावना को भावी बाट चलुला बेले धरतु मु निजे भावुची जे मु भी दिने बुढ़ा हेबी, तेणु सेतेबेले मु निश्चित भाव में अन्य क्या मु डिपेंड करिबा, मु निर्भर करी। तेणु से को चिंता करी मते किए गोटे बोझ बोली भाविबा पूर्वरु बा कौनसी वृद्ध बापा माँ को कौ पिला तांको बोझ बोली भाविबा पूर्वरु से माने से भली एक कार्यक्रम प्रस्तुत करबा दरकार, जहाँफल से माने निज पुओ झील मान द्वारा एभली दुर्भावनार शिकार हेबे नाही, जदिओ से माने भावती ये हूँ आम मान एक बोझ बोलिकी। आमे जो सामाजिक जीवन बंचुचे तार छोट एकक हूँ परिवार। परिवार भितर स्वाभाविक रूप से सबुठ बड़ होइतिबे बापा माँ एवं से माने वयस्क होइतिबे स्वाभाविक भाव में, किंतु से वयस्क मानकर वर्तमान समय रे भूमिका वयस्क मानकर आपण केमिति दृष्टि ताकू देखुचंती? नहीं वर्तमान आमर जो सामाजिक व्यवस्था वर्तमान होती विगत 40 वर्ष धरिकी ये गोटे विराट वैप्लविक परिवर्तन आसी सामाजिक स्तर में। आमर आमे जो कहते वैकुंठ समान हा 28 घर, विभिन्न कवि, विभिन्न साहित्यिक एवं विभिन्न मार्गदर्शक माने आमर गोटे सामाजिक पारिवारिक जीवन को अति उच्च कोटीर भावधारा नहीं एवं से बहुत उच्च स्थान देइचंती बापा माँ को। जे बापा माँ बुढ़ा आमर अच्छी आमर पुराण रे देखिए, आपण शास्त्र रे देखिए जे किभଳି भाव से जत्न निया जाय। जब श्रवण कुमार कथा जानी से बापा केमती बापा माँ को से किभଳି केते परिश्रम करी केते कष्ट स्वीकार करी से जंगल भितरे पहाड़ भितरे से नहीं जाउचंती एवं सी गोटे मूल्यबोधर कथा। आमे जदि बापा माँ गोटे अवदान जो अवदान अतुलनीय आम जीवन रे आम जीवन को तैयारी करिवारे तांकर जो तितिक्षा तांकर जो अवदान तांकर जो त्याग ये कथार भी कही हो पारे। विभिन्न क्षेत्र में ये टिके असामान्य हो पारे, यहाँ गोटे सामाजिक अवस्था नहीं पारिवारिक अवस्था नहीं कि निर्भर करे।
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀକରଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀକରଣ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ, ସବୁଠାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୁହଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଆ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇଗଲା, ତେଣୁ ଇଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଗଲା। କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦୈହିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ନ କହିବୁ ବାପା ସେଥିରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆମକୁ ଏ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପରିବାର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ, ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ନା ଏ ସମସ୍ୟା ବି ପୁରାଣ କାଳରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତ ବା ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ତ ତତ୍ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କଥାଟି ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଥାକୁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିଦୁର ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ରାଜଭବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରାଟା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ସମୟର ଅଭାବ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜିତ ହେଉଥିବା ଧନ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିକି ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବାଟା ପୁଅମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ମୋତେ ଏମାନେ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ 40-50 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏକା ବନ, ବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା କଥା, ବା ବନ ତେ ପନ ଚଉବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ହେ ଏ ଯୁଗର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନେ ତୁମକୁ କିଏ ଅଲୋଡ଼ା, ତୁମକୁ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତୁମକୁ କିଏ ଅପାଙ୍କ୍ତୟ ବୋଲି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାଲ। ଯଦିଓ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନେ ଫରକ ସିଏ। ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ଗାରିମାମୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଶ୍ରମଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମାଜ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ ମାଗିକି ଆଣୁଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ମାଗିକି ଆଣୁଥିଲା, ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା? ନା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେଠି କରେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଖାଲି ରାଜା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଟା ତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରନ୍ତୁ କିଣିଲେ, ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦାମ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ 40,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୋ ଘରର ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ସେ 40,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ମୋର ଚଳିବନି, ମୋର 80,000 ଟଙ୍କାର ଅମୁକ ମଡେଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦରକାର। এই ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାପା ମା ମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ IT ଯୁଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ଫେରିଲେ, ରାତିରେ ଫେରିଲେ, ଏବଂ ବୋହୂ ବି ଚାକିରି, ପୁଅ ବି ଚାକିରି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି,
ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁ ପରିବାର ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅଣୁ ପରିବାର ଏବଂ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଉଠିବାକୁ ହାତ ପାଖରେ ଥିଲା ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଥିଲେ ସହଯୋଗ ବାଣ୍ଟି କହିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଦର ସ୍ନେହ ସେଟା ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବା ବହିରୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜେମା ସେଇମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେ ଘରଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଘରଟା କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କେଉଁଠି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି ଯଦି ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସେଇ ଦେଇକି ପାଖରେ ବସେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗଢମାଳି କଥା କହିକି ସେ କଥାଟା ଆଦାୟ କରିଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମାନେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କହୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣି ଜ୍ଞାନର ଖଣି ଅନୁଭୂତିର ଖଣି ଅର୍ଥ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ଆମ କଳ୍ପନା ବିଳାସକୁ ବଢ଼େଇଛି ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଛି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସାଇନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ପଢ଼ୁଛେ ଆମର ଯଦି ଇମାଜିନାରୀ ପାୱାରଟା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୁଲୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଣୀର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କମିଗଲାଣି ତାମାନେ ଆମେ ବୋଝ ଭାବି ଯାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଛେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଗତି କରେଇ ନେଇଛି ନା କ'ଣ କହିବେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଠିକ୍ କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇସାରିବା ପରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଜୀବନରେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର ଥିଲା ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବା ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକତାର ପଛରେ ସେମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାଇଁକି ପିତାମାତାଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲିକି କହିବି ପିତାମାତାମାନେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ପିତାମାତା ଆଜି ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡିପୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କିଏ ଯାଇ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ এইଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି କେବଳ ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ପୁଅମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ସେଇମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ତା ନୁହେଁ ମୋର ବା ପିତାମାତା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼େଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ବଢ଼େଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଦେଇପାରି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଭ୍ୟତା ଦେଇପାରି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପିଲା ଆଜି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁ ବୋଝ ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଆପଣ କହିଲେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 40-50 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା 40-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିବ କି ସମାଜରୁ ସମୁଦାୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିବି କାହାଣୀଟି ଅଛି ଗୋଟେ ରଜା ଥରେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ମୁଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଦେୟାର ଉଡ୍ ବି नो ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ରହିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯିଏ ହତ୍ୟା ନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଜଣିଏ ଯୁବକ ସିଏ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ କହିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ମାରିପାରିବିନି ସେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ କରିକି ଖୋଳିକି ତା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ରଖିଲା ଲୁଚେଇକି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସବୁ ଦେଲା ଭୂତଳ ଗୃହରେ ରଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭୀଷଣ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ହେଇଗଲେ 2-3 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇଏ ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ୟା ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ବାପା ପଚାରୁଛି ଆରେ ତୋ ମୁହଁଟା କାହିଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ନା ବାପା ଏମିତି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ନା ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ ଯା ହଳ କରିବୁ ଯା ସେ କହିଲେ ବାପା ବର୍ଷା ହେଉନି ମୁଁ କେମିତି ହଳ କରିବି ନା ତୁ ହଳ କର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଜମି ଥିଲା ସେ ଜମିରେ ସେ ହଳ କଲା ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିରେ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ଶସ୍ୟ ଯେମିତି ହେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟିଲା ଶସ୍ୟ ହେଲା ପାକଳ ହେଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କାହାରି ବାଡ଼ିରେ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ ୟା କ୍ଷେତରେ କେମିତି ଶସ୍ୟ ହେଲା ଏ କଥାଟା ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ରଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସତ କଥା କହ ନା ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ନିର୍ଭୟ ବର ଦେବେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ନା ହଁ ଦେଲି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ସେଲ୍ରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଏ ପରାମର୍ଶଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେଉଠି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି
सी यही प्रकार उपदेश देला जे मरुड़ी भितर गोटे शस्य क्षेत्र सृष्टि करि पारिला ताहेले तांको पाखरे जो बुद्धि अच्छी मु केते बुद्धि नष्ट कर देछि तेणु एबेठु ऑर्डर दिगला आउ कौनसी वृद्ध वृद्धा को आम मारिबा नहीं तांको सजतन रखा तांको ठारू जेते बुद्धि अच्छी आम आदाय करी काम रे लगेवा तेणु ये गोटे सबुठारु बड़ उदाहरण होची जे आम पई आमर जो बापा माँ पई जेजेबापा जेजेमा पाखरे जो ज्ञान ये रहिछि कथाटा आपण जहाँ कहते ठीक किंतु मु आगामी 40-50 वर्ष वर्तमान जीवन बंचिबा जेते कष्ट हेलानी अर्थ रोजगार करने जिते कष्ट है ये जो प्रकार जीवन धारा युवक युवती माने वर्तमान 25-30 वर्ष जो मैंने संसार करुँच बंचुंट से आगामी 40-50 वर्ष भितर भाभी ने कि कारण आप जहाँ कहले जो ग्रामीकरण बर्तमान जदि गोटे आपार्टमेंट को आप जी 100टा घर से अच्छी ताले 70 भाग घरे केवल बुढ़ा बुढ़ी ही रोथे पिला माने कुआडे बाहर बाहर चाकरी बाकर कर रही मैंने जरा निवास मान आपे आपे सब तैयारी हो गलानी बर्तमान मु भी जाइथिले देखिले गोटे जगह ऑलरेडी जोड़ा निवास हेई सारला तेणु आम जरा निवास कहूने किंतु से प्रकृत में जरा निवास आप जेकोसी गोटे कॉलोनी की हाथ पकईदे से सब क्वार्टर मानक घर मानक खाली बुढ़ा बुढ़ी ही रोचंती पिला माने कोठू अर्थ रोजगार करने बाहर को पलैले तेणु ये स्थिति उपजीव कि निश्चित भाव उपजिया को जाऊँगी एवं यही माने परिप्रेक्षी में प्रोफेसर शाह जो कथाटी गपटी उदाहरण देले ये गपटी से एक बौद्धिक चाबुक एक बौद्धिक चेतनामूलक चाबुक जे एभली परिस्थिति उपजे एवं जो कथाटी आपन कहले जो घर सब डुप्लेक्स घर सब तैयारी हेलानी सेठी सब एभली भाव डिजाइन कर दिया जाइछि सेठी बुढ़ा बुढ़ी रहा घर ना ये घरटा है बेडरूम पुओ बो रे से घरटा कौन हम कुकुर शोब से घरटा कौन हम ना से गोटे पुओ झील पाठ पढ़े बुढ़ा बुढ़ी ना बुढ़ा बुढ़ी गुंजी होना कौट रे सीढ़ी तले रे कि डाइनिंग हॉल खाई सारा पे अनैथ रात 12टा कि 10टा किए खाई सारापर सेठी सी शोबे तो यही एक प्रक्रिया गोटे आपे आपे जहाँ को आम गोटे बोझ बोली भावुँ सी बोझटा आम अति मानस स्तर में एभली भाव में काया विस्तार करगला जहाँकि ऑटोमेटिक आप जोड़ा भावुं आशंका व्यक्त करुँच 40-50 वर्ष पर कौन हम नुहे ऑटोमेटिक हो सारी था कारण आमर से चेतना बर्तमान पर्यंत रहूना तो से चेतन आमे बुढ़ा बुढ़ी मुझे बर्तमान मुझे एक वृद्ध पिता भली रोल करने चाहूँ तो से भली स्थिति आसवा पूर्व जो अभिज्ञताटी प्रोफेसर सार कहले जो अभिज्ञता कहले से लुचेकी रखीला बोलिकी उपदेश देला जा बाबूरे तू हल करू हल कले वर्षा हम शस्य उत्पन्न हम तो से भली स्थिति को कारण प्रत्येक वृद्ध हूँ बा वृद्धा हूँ तांको जीवन में जेते वर्ष से बंची आसी सेतिकी वर्ष पर्यंत जीवन अभिज्ञता तांको पाखरे अच्छी पुंजी होइकी अच्छी तेणु आमे जदि तांको एक बोझ बोली भाविकिना ताकू आमे से अभिज्ञता को आमे व्यवहार न करिबा ताले आम भली जने अकृतज्ञ बा अकृतज्ञ व्यक्ति आउ किए थाई पारे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जो परिवार भितर जो बॉन्डिंग जोटा हमर से पारस्परिक स्नेह प्रीति रे उणा ही जीवार एमती होची कि हमर जो केवल बुढ़ा बापा माँ प्रति हमर जो श्रद्धा भाव सेटा नुह आमे तांको सहित आम गाँव में आम पड़िशा रे जो बुढ़ा बुढ़ी मैंने थे से माने जो प्रकार दिग्दर्शन आमको देखी जोटा पब्लिक गार्डियनशिप आम कहू से पब्लिक गार्डियनशिप बापा माँ पाखर आसेनी बापा माँ ककई ठार आसे साई पड़िशा जो मैंने मुरबी अच्छे आसे से प्रकार पब्लिक गार्डियनशिप जोटा सेटा आमर कोलाप्स करगलानी ध्वंस हो गलानी जेते प्रकार रोग होईची से आपे पळेबो कथारे आउंसी देले आपणकर बहु जगार परीक्षित जे डाक्तर मानकर औषध जो काम न करची सेठी गोटे बापा माँ कथा जो विश्वास पड़ा मो स्नेह प्रीति प्रेम से भल कर देछि तेणु से प्रकार गोटे आमर जो आवेगपूर्ण संपर्कटा आस्ते 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 लोप पाई जाउछि दुर्बल हो जाउछि समाज रे वार्धक्य बा वार्धक्य स्तर रे पहुंचुथिबा सबु व्यक्ति जो माननकु सरकारी स्तर रे कहला रिटायर्ड 60 वर्ष रु जो माने ऊर्ध्व होई गले हठात समाज पाई से माने अदरकारी हो जाउचंती ए जो मनोभाव ए मनोभाव सपक्ष रे बा विपक्ष रे शेष सिद्धांत आपण कोन कहि शेष सिद्धांत होची एया जे आज जो टॉपिक रही वार्धक्य को बोझ ताहा प्रकृत रे बोझ ए बोझ होची सेई मानक पाई जो मानकु गढ़िबारे वृद्ध पितामातांकर कोउठ ना कोउठ टिके ना त्रुटि बिचुति
ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ବା ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା ପାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏ ବୟସରେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ବୟସରେ ସେମାନେ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରେଇବି, ଯଦି ସେମାନେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ନଗେଇଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଝ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଦେଖିଲିଣି ବି ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସହରକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଲା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦରକାର, ଆମର ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇଚାରା ଦରକାର। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ପିଲା କେବଳ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଖେଳିବନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖେଳିବ ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିଡ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ତେଣୁ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁବଘାସ ଯେମିତି ପୁରା ମରିଯାଏ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଲୋପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଭବ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ପୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ତଳ ବରଡ଼ାଟା ଖସୁଛି, ଖସୁଥିଲା ବେଳେ କହୁଛି ରେ ଉପର ବରଡ଼ା ତୋର ବି ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଉଛେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ, ତାହା ଆମର କଲାକର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବା ନିଜ ଆଚରଣରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ସମାଜ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଯେଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବୁ କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଦେଲେଣି, ଆହୁରି କିଛି ଦେଇ ଶେଷ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।